एठी मां बसुमती सीता को सांगरे नहीं स्वर्गपुर को जाउछंती बिचार आज बा चल मां हता हता कहबेला हां मां भय करू नहीं तो मां अछि हां मां जेते देवता मन खातु जे तोर भूले तो मोह चाहिबी नहीं हां आ अते बुढ़ी सोती कला मन कहूछि रे कौन माटी हुआ बाजू चुप कर बह से मां मां ना मां जेंती देखा जाउती बादाम बाड़ी रे पागेली बुलुची कला मन कहूछि रे पाइला धन न अजा मन कहूते पाइला धन न अजा परम पुरुष पियूष कुछाड़ी परम पुरुष पियूष कुछाड़ी परम पुरुष पियूष कुछाड़ी परम पुरुष पियूष कुछाड़ी कलु गर पूजा मन कहूते विशारद विबुध मंडली डेठी सर्वण कहूती रे जहा जहा न्याय मान हेब आलोचन कहूती रे पाइला धन न वसुधा माता कुणी धरिଛନ୍ତି जानकी झियो कहूची रे मन कहूची रे केतेबेले नाक भुवनरे हेले थय कहूची रे मां को देखि देवता माने प्रणाम करिले बसुमती जेतेबेले झियो जानकी की नेई पृथ्वीपुत्री पार्थिवी पहुंची जाइछन्ती देवता माने प्रणाम कर गले ए बाबू ए मां आसीछन्ती प्रणाम मां तम कष्ट किला प्राप्त हो ब्रह्मा कहले लो मां ये कौन ए पेंडी फुल चुपकिन मोगिनी रख बुखार हुडा तोरी जुगर समय पळौछ मां आपण एका आसीथिले पचारि ना नथांती वेदपति ब्रह्मा कहले हां आपण आपण झियो को सांगरे आनी के आछंती हां हाथ जोड़ी पचाउछ आसीबार कारण कोन कहंतु ए बरहमा कौन से कथा कहबी मु मां बसुमती कहले हे बरहमा ए बाबू तू बसिलु धीरे मु बाबू नुह मु मां बसुमती बसुमती कोने कहउची हे बरहमा अरे तू जेतेले पुआ हबु मु गेले बसरे कहबी नाही हौ जा कहउछ राम होती मो जुआई हां मु जानि छी झियो होती सीता मां मो जुआई बारो बारो मो झियो को पडुची कोन पडुची तू भाई बारंबार तो झियो को पोड़ुची कोन आलू ना बाईगण अरे बाबू तू बसिलु मु सेई दुगरा को ठिया करेनी कहनु बारंबार अग्नि परीक्षा करौची मो जोई बारंबार मो झियो को पोड़ुची मु न्याय मागे गोस्ती न्याय मागे गोस्ती देबो ओहो आपण को झियो को आपण को जोई बारंबार अग्नि परीक्षा करूथिबारु आपण आछंती विचार मागिबा को स्वर्गपुर मां ओ विचार तो हेई परिबोनी काहे कहबनी बादी सहित प्रतिवादी न रहिले विचार हेछि मु एबे शेष रातिर प्रथम पर्यायर पाला गाइली आपण मो पाला परे विचार करि परिबे पाढ़ी बाबू को पाला सरीबा परे विचार ठीक मु बादी से मो प्रतिवादी आपण जदि आपण को जोई करो बादी आपण को प्रतिवादी राम ठाकुर न आइले विचार केमति हो ताले हमें कोन करिब केमति आपण अपेक्षा करंतु अतिथि भवन रे भव्य संवर्धना दिए जीव आपण को न्याय मिलबटी निश्चित मु मो पुओ नारदन को द्वारा राम को डके आउछ अयोध्यापुर एटी विचार हबो ए मा जान्या आपण जानतु आपणकर जतन निया जीवो जेंती आमर पंडा बाबू बुलू बाबू अन्यान्य माने समस्त जत्नशील 3000 टंकार पानी पी साइलेनी पाला वाला 2 वर्ष गोटे आकुआ गाड़ हो जाता अच्छी कंप्रोमाइज अच्छी भात लखाई पानी गाई पूजू तेणु आपण जानतु आपन जत्न सहित संवर्धना दिया जीवो सम्मान दिया जीवो झियो को नहीं अपेक्षा करू ए मां आमे एठै रहिबा कोठी रहिबा आमे लजु पळेबा काई तू पे कोन कहथुल मटन खाया को मां तू मटन खाइबू मु चिकन खाइबू कोन कहलु बियर पीबू ए गुरा को कथा रह बस ताकू हमरा चुप
ବଦମାସି ବୁଢୀ ବଦମାସି ପାଳିଆ ଆଉ ଜୀବିକା ନାହିଁ କହିଲା ସୀତା କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ବିୟର ପିଇବୁ ଲଜକୁ ଯିବୁ ଏଟା ମୂର୍ଖୁଡେ ନା କଣ ଇଏ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଉ ବୁଢୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କେସ କରିବାକୁ ବାବୁ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ରାମ ଗୋଟିଏ ପଦ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦାୟ ପାଢୀ ବାବୁ ଦେଖ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ବୋଲା ହଉଛି ତୁମେ କଣ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବୋଲିଦେଲେ ସେ ପାଳିଆ ଗାଁ ଗାଁ କରି ମାରି ବସିଲେ ହେ ହରି ଶ୍ରୀ ତ କମଳା ଯାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଡାକିବେ ବିଚାର ହବ କମଳା କୁଚମ ଡଳ ହରି ହେ ଶ୍ରୀ যদি ଯିବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ପାଳିଆ ମରା ଗାୟକ ଯଦି ଯିବୁ କମେଇକି ଧରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲା କହିଲା ଯିଏ କମେଇକି ଧରିବ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦବ ତୋରି ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଗୋଳମାଳ କନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାର ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି ରାମ ଦେଖିକି ନମସ୍କାର କଲେ জোঁই নারে শাশু কেস কলে শাশুকু জোঁই দেখিলে কোর্টে রক্ত চাউল চবেব না নমস্কার করিব ইয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম নমস্কার কলে সীতা ঠাকুরানী ঠাকুরে মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু আই লভ ইউ কোন কইলো ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୂର୍ଖଟେ ନା କଣ ରହ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ବେପାର ଗୋଟେ ତୁ ବସୁଲ ଦିରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ନା ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ କଣ କହିଲ ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ ତୁ ବସୁଲ ରେ ବେପାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନା ବାପାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଯେମିତି ସତୀ ଯେମିତି ରାଜା ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଣ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ କହିବନି କହୁଛୁ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଅ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠାକୁରେ
ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ମନରେ ହଁ, କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଡେଇବି, ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କରିବ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି? ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ବସୁମତୀ। ରାମ ଠାକୁର ତ ନମ୍ର ଶାନ୍ତ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ବେଦପତି ମୋ ମା ଯୋଉ ବିଚାର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଇ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ କାଟିଛି। ଏ ପିଲେ ଶୁଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାସନ ଦେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ଚଳଣି, ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ, ସେଇଥିରୁ 7ଟି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୌନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ, ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୋର ଦୋଷ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ। ପାଢୀ ବାବୁ, ମୁଁ କହୁନେଇ ସୀତା ଅସତୀ ବୋଲି। ମା କୁ ଅସତୀ କହିବ ସନାଦାସ ତା ଜୀବ ଚିଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବ। ଯୋଉଠି ଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ରହିବ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସନାତନ ଦାସ କି ଗାୟକ ବାବୁ ଏ କଥା ଏଇଟା ଅଡୁଆ ହଉଛି। ରାମ ଠାକୁର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ପୃଥିପତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ। ସେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଜଣା ପଡିବ କାହାର ଠିକ କାହାର ଭୁଲ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କପିଳ ରାମାୟଣ। ଧନ୍ୟ ଇଏ ମଞ୍ଚ, ଧନ୍ୟ ଇଏ ଶ୍ରୋତା। କେତେ ଶହଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ ମଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ପାଇବି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏତିକି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କହନ୍ତି ନା ସେ ବିଷୟ କର, ଏଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚି ପଡିଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବଢିଆ କଥା, ଏଠି ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ସାର୍ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ ସାର୍। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥରେ ହେଇଗଲେ ସଭା ଅଡୁଆ ହେଇଗଲେ, ଗାୟକ ଗୋଟେ ଗାୟକର ପୁଅ ମରିଗଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ସଭା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେତିକି ଦୁଃଖ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଇଏ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପୁଅ ଏଠି ରାମ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସୀତାଙ୍କୁ। ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲି, ତୁମର ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ହଉ ମତେ ତୁମେ ପାଇକି ଖୁସି। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି। ବେଳେ ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତୁ ବସୁଲ ଧୀରେ, ତୋରି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମୟ ଚଟୁ ଚଲାନା। ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତୁମେ ଖୁସି ଥିଲ। ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ପଡିଥାଏ। ବାରଣ ଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ସୁବାସିତ କିଂସୁକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀଫଳ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଜଳୁଥାଏ କୁଳଦୀପ।
କୂଳ ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? କୂଳ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ହେ ଗେଡୁଆ, କିଏ ଆଗ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଆଗ ପୁରୁଷ କହିବ କଥା ନା ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କଥା? ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ନା ଆଉ। ତୁ ବାବା ରାମ ଠାକୁର ଆଗ ଦେଖିଲେ, ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାମକୁ ଆଗ ଓଳିକି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁ ଭକ୍ତି ତାର। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ନେଇ ରାମ ବସେଇ ଦେଲେ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ। ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁ ଡାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଦେହ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ରାମ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲା ରାମ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମତେ ତ ବାହା ଇଏ ଖୁସି ଥିଲେ, ଉତ୍ତର କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପାଟିକନ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅନା। ତୃତୀୟ ବାର ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ରାମ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଦୋଷ ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୁରୁତର କଥା, ମୁଁ କେଡେ ବଡ ନେଗେଟିଭ କଥା ଏଠି କହି ସାରିଲେଣି। ରାମକୁ ସୀତା କଥା କହିଲେନି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ନାଇଁ, ରାଜା ଦଶରଥ ବାହା ହେଇଥିଲେ 750 ରାଣୀ। ହଁ, ଚୁପଇବ। ସୀତା ବିଚାର କଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ 7ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଇଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା କଥା କହୁନଥିଲେ ରାମ। ଅଭିମାନ କରି ସୀତା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ରାମ କହିଲେ, ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ, ତ କାଳେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜାନକୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି, ଶପଥ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ, ଏମିତି ସତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେମିତି ବସିବନି, ସବୁ ଉଠେଇছে। ଆଉ ପଛରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରାମ କେମିତି କୂଳଦୀପ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା, ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ତୁମେ ମାନେ କେହି ଧରିଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ। ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ଆନକୁ, ବୋଲି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି। କାଢିବାକୁ ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା। ପୁଅ ରିମୋଟ ସାଡେ ଚିପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିବ, ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି। ହଉନେଇ, ଏମିତି ତୁମର ହଉଛି।
कहला भिलासिनी न करिबी आनकू ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି बोली छुई दीप हुतासनकू ବୋଲେ ଛୁ कूलदीप को राम छुई की शपथ कले त्रेतया जुगरे ହଁ मु तुम व्यक्तिर के कौनसी नारी की विलासिनी करिबी सार जदि दशरथଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୀତା କଣ କଲେ କଣ କଲେ कहले बई देही के सुकाढ़ी कवि सम्राट उपेंद्र भंज भंज साहित्य छांद बई देही के सुकाढ़ी के तो की লিখিত পছে কস্তুরী কি ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏଡ ବଡ ଜୁଡା ତା ଦେହରେ କେତକୀ ପାଖୁଡାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଗାଲେରେ ଲାଗିଥିଲା ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ କିଂସୁକ ବୃନ୍ତେରେ କିଂସୁକ କହିଲେ ଫୁଲ ବୃନ୍ତ କହିଲେ ନାଡ ଫୁଲ ନାଡରେ ପୋଛି ଦେଇ କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ଲେଖିଦେଲେ ରାମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବୋଲିଛି ସେଇଗୁଡା ଆଗରୁ ମନେ ପକାର ତୋର ଥିଲା ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲ ବୋଲିକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି कहला बोली नहीं आने जा जो जाए तो बोलाई भी जान में सीता ठाकुराणी केतकी पाखुड़ा रे लिखिले हे स्वामी मो जीवन काल रे जाब तो कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नाही जन्म जन्मांतर पर्यंत कहा पाखरे मन बलिब ना टिके विचार करंतु राम शपथ कले तृतीय जुगरे तुम व्यतिरिक्त कौनसी नारी कर स्पर्श करिबिनी सीता लिखिले मो जीवन काल रे एजावत ज्ञान आसिला दिन ठारू कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नहीं कि कौनसी पुरुष ठारे आपनक व्यतिरिक्त मन बलिब नहीं सारे ये कथा पढ़िकिरी राम खुशी हेबेनी ये लेखाटा थिला संपूर्ण मिथ्या राम ठाकुर दुख कले कले जे जनक राजा झियो मधुसज्जा रजनी रे स्वामी की केतकी पाखुड़ा रे मिथ्या वार्ता लिखि दे पारंती प्रथम प्रश्न सब देवता माने बसचंत मां वसुमती अनुमति नहीं कला कला दशरथ पुओ मो झियो मिछ कथा लिखिला न हां तुम झियो जो लिखिले बळी नाही आने आज जाए तो तुम झींकर मन दी जन बली थिला जनक सांगरे प्रेम करने को जनक सांगरे प्रीति करने से जो कहले नी बली नाही आने आज जाए तो से संपूर्ण भूल तुम झींकर बहु दिन तलू जनक उपरे मन बली थिला प्रीति करबा पई जनक उपरे मन बली थिला प्रेम करबा मु मन को कहू नहीं कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेही विलास राम बुझौचंती मां वसुमती की मां मु तुम झियो ना रे मिथ्या कहू गोटिए पद राग होछि चोखी